السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی تقرری کی گئی ہے۔ ملک کے صدر نے بدھ کو فوجی رہنماؤں، طلباء، مظاہرین اور سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ صدر محمد شہاب الدین کے پریس سیکریٹری عابدین نے بدھ کو الصبح یہ اعلان کیا۔ طلباء کے احتجاج کے رہنماؤں، ملک کی تینوں افواج کے سربراہان اور سول سوسائٹی کے اراکین کے ساتھ ساتھ کچھ کاروباری رہنماؤں نے منگل کو صدر کے ساتھ 5 گھنٹے سے زیادہ دیر تک ملاقات کی تاکہ عبوری انتظامیہ کے سربراہ کا فیصلہ کیا جا سکے۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے بدھ کو کہا کہ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کے وطن واپس آنے کے بعد جمعرات کی شام نئی عبوری حکومت کی حلف برداری کا امکان ہے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کے احتجاجی رہنماؤں نے بھی کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ عبوری حکومت کے ارکان کا بدھ کے روز حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد بنگلہ دیش میں پرامن انداز اور تیزی کے ساتھ حالات معمول پر آنے کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان کے سابق سفارتکاروں نے بنگلہ دیش میں بدلتی صورتحال کو خوش آئند قرار دیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ نئی حکومت بننے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات معمول پر آ سکیں گے۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد کیا بنگلہ دیش کی اقلیتیں خصوصاً ہندو آبادی خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے یا کچھ ہندو نقل مکانی کر کے بھارت آنے پر غور کر رہے ہیں؟ مبصرین کا خیال ہے کہ حسینہ واجد کے دور حکومت میں اقلیتوں کو تحفظ حاصل تھا، لیکن اب اقلیتوں پر حملوں کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اقلیتوں میں اپنے تحفظ کے سلسلے میں تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے 17 کروڑ آبادی میں 8% ہندو ہیں اور ان کا ایک بڑا طبقہ روایتی طور پر شیخ حسینہ کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کی حمایت کرتا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کو پارلیمان میں بیان دیتے ہوئے بنگلہ دیش کی صورتحال اور بالخصوص اقلیتوں کے تحفظ کے سلسلے میں اظہار تشویش کیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سن 2024 سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آئینی درخواست میں اعلیٰ عدالت سے ترمیمی بل کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ قومی اسمبلی نے منگل کو ہی اس بل کو کثرت رائے سے منظور کیا تھا، جس کی منظوری اسی روز سینٹ نے بھی دے دی تھی۔ نئے قانونی بل سے سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کا ہوگا، کیونکہ اس بل کے تحت مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے کی صورت میں کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی۔ پاکستان میں پولیس اور خفیہ ادارے اس شہری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر منگل کے روز امریکی حکومتی اہلکار یا سیاستدان کے قتل کی سازش کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کو شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر 2 سے زائد ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ آصف رضا مرچنٹ ایک درمیانے درجے کا بینکر تھا جو آخری بار بینک آف پنجاب سے منسلک تھا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ میں گرفتار شہری کی ٹریول ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ ایران، عراق اور شام کے کئی سفر کر چکا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار امریکہ کا سفر کر چکا تھا۔ ایران سے مبینہ روابط رکھنے والے پاکستانی شخص پر امریکہ میں سیاستدانوں کو قتل کرنے کی سازش کے الزام پر وائٹ ہاؤس نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کرین ژان پیئر نے منگل کو میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ میں سیاسی قتل کی سازش پر محکمہ انصاف کی جاری تحقیقات میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملی
जिससे साबित हो कि मुलजिम का ताल्लुक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने मंगल को पाकिस्तानी शख्स आसिफ मर्चेंट पर अमरीका में सियासी कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया था। तर्जमान ने कहा कि मामले की तहकीकात अभी जारी हैं। हमास ने मंगल के रोज गजा में अपने आला ओहदेदार याहिया सिनवार को नए रहनुमा के तौर पर नामजद किया है। सिनवार को हमास के 7 अक्टूबर के इसराइल में दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड समझा जाता है। ये नामजदगी फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप के सख्त गिर धड़े की ताकत की ड्रामाई अलामत है। इसके नतीजे में इसराइल के मुश्तइल होने का भी इम्कान है, जिसने उन्हें 7 अक्टूबर को इस दहशतगर्द हमले के बाद अपनी हलाकतों की फहरिस्त में सर फहरिस्त रखा था, जिसमें अस्करियत पसंदों ने जनूबी इसराइल में 1200 अफराद को हलाक और तकरीबन 250 को यरगमाल बना लिया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने मंगल को अमरीकी इत्तेहादी इसराइल को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा है कि ईरान और इसराइल दोनों को मशरक़ वस्ता में तनाज़ात को बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। ब्लिंकन ने नामनिगारों को बताया कि हमने ईरान को भी बराह रास्त ये पैगाम दिया है। ब्लिंकन ने मैरीलैंड के शहर एनापोलिस में यूएस नेवल एकेडमी में ऑस्ट्रेलवी वज़राए खारजा और दिफा के साथ बातचीत के बाद कहा कि अमरीका मशरक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने और तनाज़ात को फैलने से रोकने के लिए तनदही से काम कर रहा है। इसराइली फौज की जानिब से लबनान से आने वाले ड्रोन्स को गिराने के दौरान एक मिसाइल सड़क पर गिरने से मुताद्दिद शहरी जख्मी हो गए हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता लबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह ने मंगल को एक बयान में दावा किया था कि उसने इसराइल के 2 फौजी मकामात समेत एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया। ताहम इसराइल की फौज ने एक बयान में कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि लबनान से आने वाले ड्रोन्स को रोकने के दौरान निशाना चूकने से एक मिसाइल जमीन पर आ गिरा, जिसकी वजह से मुताद्दिद शहरी जख्मी हो गए। बरतानवी पुलिस बुध के रोज मजीद मुस्लिम मुखालिफ फसादात से निमटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुपों ने मुल्क भर में पनागुज़ीनों के मराकज़ और इमिग्रेशन लॉ फर्मों को निशाना बनाने का अज़्म जाहिर किया है। बरतानिया में तशद्दुद उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़श्ता हफ्ते शिमाल मगरबी बरतानिया में 3 नौजवान लड़कियों को चाकू के हमले में हलाक कर दिया गया, जिसके बाद ऑनलाइन झूठे पैगामात के एक सिलसिले में मुश्तबा कातिल की गलत शनाख्त एक मुसलमान तारिकिन वतन के तौर पर की गई थी। वजीर आजम केयर स्टारमर ने फसादियों को खबरदार किया है कि उन्हें तवील जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। रूस की वजारत दिफा ने बुध को कहा है कि उसने करसेक के ऊपर यूक्रेन के 4 फजाई ड्रोन मार गिराए हैं। बेलगराड के गवर्नर ने टेलीग्राम पर कहा कि अपार्टमेंट की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके के हुकाम ने बताया कि यूक्रेन के हमलों से वोरोन्स में अपार्टमेंट की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश की टेस्ट टीम 17 अगस्त के सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी और दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे, जबकि सऊद शकील उनके नायब होंगे। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्ज़िये, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर
بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔